إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, Allohning tang'in rahmati bilan biz bu kunga qadar yashab yetdik. Alloh taolo bizning umrlarni bu kunga qadar yetkazdi. Bu jumg'alarni ko'raga ruxsat etdi. Alloh taoloning o'zining rahmati bilan bizni izga Rajab oyida qadar yetkazdi. Inshaalloh Alloh taoloning rahmati bilan, ana rahmatlari bilan Ramazon oyida ko'raga saydi. Rajab oyi izga deganda, ne ishim deganda Alloh taolo uni o'zi saylab oldi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytdi: Inda iddatash shuhuri indallohi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum zalika dinul qoyim fala tazlimu fihinna anfusikum. Dürüstlükte Allah'ın qarşında oylarning soni 12. Allah ko'klarni ham yerlarni barliqqa keltirganda shulay kitobda yozilgan edi. Onlarning 4tasi haram, ya'ni tiyilgan oylar. To'g'ri din shusha. Shunga ko'ra shu oylarda o'zingizga zulmlik keltirmagiz, dedi Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda. Ya'ni shu oylar Alloh taolo 12 oylardan so'ylab 4 oy haram yoki tiyilgan oylar ishladi. Ham endi biz sunnatga qaytganda ul Qur'oni Karimda yozilmagan. Nindi oylar ul haram oylari. Ammo lekin sunnatda yozilgan. Shuning uchun endi boyagi jumalarda aytgandek, agarda biz sunnatni qoldirsak, biz ul haram oylarini bilmaymiz. Kishi qo'yim birga tegish ul haram oylarning ismlarini qo'ysa ul o'zini bilmaymiz sunnatga qaytmasak. Shuning uchun endi kishi o'zini o'ylab Tavratni ish bo'lashaq sunnatga qaytmasa. Ammo lekin durust hadis sahih hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uning ismlarini aytdi. U Zulqa'da, Zulhijja, Muharram. Bir soatlar bir ratda kelgan, bir soatdan kelgan oylar 3 oy Zulqa'da, Zulhijja ham Muharram. Ham endi 4-chisi ul Rajab oyi. Niye haram deganday, nasıl haram deganday anlatib ketasiz kela. Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatda ko'ramiz. Va la tazlimu fihinna anfusakum dedi. Alloh subhanahu va taolo aytdi, shu oylarda o'zingizga zulmlik keltirmagiz dedi. Ya'ni shu oylarda bizga Alloh subhanahu va taolo qo'shdi, o'zimizga zulmlik keltirmasga. Ya'ni necha biz o'zimizga zulmlik keltiramiz? Gunohlar o'sha, gunohli ishlar o'sha. O'zimizga haram rizqlar, haram ishlar, haram ishimliklar ishib biz o'zimizga zulm keltiramiz. Shulay bit. Bu dunyoda ham oxiratda da. Eng birinchidan o'zimizga zulm keltirmasga, ya'ni gunohlar ishlamasga. Ham endi ikkinchidan kishilarga da gunohli ishlar, zulmlik qilmasga. Shuni Alloh subhanahu va taolo aytdi. Albatta u butun oylarda da shulay. Ammo lekin bu 4 oyda nig'roq tura. Nig'roq Alloh subhanahu va taolo bizga tiyilroq qo'shdi gunohli ishlardan. Yoki so'g'ishlardan da masalan Alloh subhanahu va taolo bizga tiydi ul oylarni. Albatta ul bo'ldi jahiliyatga xatm. Jahiliyatda kishilar so'g'ishmadi u vaqtda. Ammo lekin olimlar hali azroq so'rovlar bor qo'shadi. Kimdir ayta, yoriydi bu oylarni so'g'ishirga, kimdir ayta, yo'q, yaramaydi halida.
Һәм инде иң беренчедән без әйткәнчә, бу айларда безгә зулымлык эшләргә ярамый. Үзебезгә һәм кешеләргә. Һәм инде Аллаһ Субхана Тәгалә шул ишекләрне тагын ныграк япкан шакта безгә нәрсә ишекләрне ача? Изге эшләр эшләр, саваплы эшләр, яхшы эшләрнең күбәйтергә кирәк. Бу айларны иң күбе безгә яхшы изге гамәлләр кылырга кирәк. Чөнки галимнәр әйтмешләр, бу айларны гынах эшләгәнгә гынахлыгы күбрәк була. Әмма ләкин кем саваплы изге эшләр эшләсә, аның саваплары күбрәк була. Һәм без беләбез, күп мәртәбә әйткән бар, шушы хутбаларда да, дәресләрдә дә, безнең изге гамәлләребез, яхшы эшләребез кабул булсын өчен безгә ике шарт үтәргә кирәк. Беренчедән ул ихлас. Ихлас, ягъни бер тик Аллаһ Субхана Тәгалә өчен генә эшләргә кирәк. Өчен һәм аңа гыйбадәт кылыр өчен. Бер тик аңа гыйбадәт кылабыз һәм аның өчен генә гыйбадәт кылабыз. Шул очракта безнең гамәлләребез кабул була. Әмма ләкин мәсәлән, берничә процент булса да, мәсәлән, 99% Аллаһ Тәгалә һәм 1% бөтен нәрсәгә, мәсәлән, бөтен затка, бөтен ният белән, бөтен эш белән эшләсәк, Аллаһ Тәгалә кабул итмәс. Аллаһ Тәгалә әйтте, миңа ундый ширик кушылган эшләргә миңа кирәкмәй диде. Үзегезгә калдырасыз һәм шул ширикләргә җибәрегез ди, үзегезнең эшләрегезне. Ягъни Аллаһ Тәгалә чиста ихлас дигән, чиста дигән бер тик Аллаһ Тәгаләгә өчен генә кабул итә шул эшләрне. Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылган эшләрне. Һәм инде без беләбез, икенче шарт нинди? Сөннәт буенча эшләү. Иттибак дигән, ягъни Аллаһ Субхана Тәгаләнең илчесенең кушканы буенча гына эшләргә кирәк. Ничек безгә Пәйгамбәр саллаллаху алейһи өйрәтте? Ничек, кайчан, ничек, нинди рәвештә, нинди төрле, нинди тәртиптә шуны эшләргә кирәк. Без беләбез, Аллаһ Субхана Тәгалә безнең динебез турында әйтте, сезнең динегез тулы диде. Мин сезнең дине, бу шушы ислам дине белән риза булдым диде. Безгә Пәйгамбәр саллаллаху алейһи бөтен нинди булган гыйбадәтләрне, нинди булган эшләрне ничек дөрес итеп эшләргә, ничек дөрес кылырга күрсәтте. Бөтен шариатта булган гыйбадәтләрне күрсәтте. Безгә һәр монда кушырга да кирәкмәй, әзитрә кирәкмәй шуны. Бер тик шул нәрсә нинди өйрәткән, нинди шул туры юл белән күрсәтелгән, шул туры белән барга кирәк. Без беләбез, мәсәлән, туры юл, туп-туры юл бит. Менә безнең Пәйгамбәр саллаллаху алейһи өйрәтте, шунда туры юлга бастык, һәм аның азагы җәннәттә була. Әмма ләкин biz беләбез, туры юл туп-туры. 1 градуска чак кына читкәрәк китсәң, җәннәткә, мәсәлән, теге шуна килеп булмый. Әкрен-әкрен генә ул читкә китәчәк. Һәм biz беләбез, әгәр дә без сөннәттән чак кына читкәрәк китсәк, biz беләбез, аның азагы була җәһәннәмдә. Безнең җәннәткә ул юл белән бара алмыйбыз. Шуның өчен инде безгә нәрсә Аллаһ Субхана Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ничек өйрәтте, ничек эшләргә өйрәтте, кайчан өйрәтте, нинди эшләр эшләргә, шуны гына кулланырга кирәк. Бер төрле дә читкә китәргә түгел. Без әгәр дә без үзебез уйласак та, мәсәлән, яхшырак, күбрәк, саваплырак булса дип уйласак та, әмма ләкин ул дөрес түгел. Мәсәлән, өчен мин зухр намазын, өйлә намазын күбрәк савап булсын дип 6 рәкъат укысам, дөрес буламы? Бу булмай. Кабул булмай. Мәсәлән, мин аны итәрәк укыйм дип әйтәм. Саат 10-да килеп, иртәнге саат 10-да килеп укысам, кабул буламы? Булмай. Чөнки аның бар үзенең вакыты, үзенең рәвеше, үзенең тәртибе. Шуның кебек бөтен эшләрне Пәйгамбәр саллаллаху алейһи өйрәткәнчә эшләргә кирәк, һәм аның юлын буенда гына барырга кирәк. Ничек безгә өйрәтте һәм ничек аны сахабалар аңлады? Аның иң якын дуслары, иң якын сахабалары, аның ярдәмчеләре, алар ничек аңлады? Алар ничек тотты шул динне, безгә дә шулай аңларга кирәк. Бөтен кешеләрнең, бөтен соңгы кавымнарның, соңгы халыкларның шәтүгел, менә Пәйгамбәр саллаллаху алейһи һәм аның сахабалары ничек эшләде, шулай эшләргә кирәк. Шул иң дөрес юлы була. Әзәйтергә түгел, күбәйтергә түгел. Безне беләбез, менә кем нәрсә әйтсә дә, кайчан әйтсә, ничек әйтсә дә, без беләбез, аның асылы булырга тиеш, аның таяны булырга тиеш нәрсәгә? Сөннәт, Коръәнгә һәм сөннәткә. Шунда безнең дәлиле булса, Коръән һәм сөннәт, дөрес хадис һәм дөрес сахих хадис һәм Коръән аятыннан булса, аның дәлиле, аның асылы, без аны кабул итәбез, без аның артын иярәбез. Һәм инде кызганычка каршы, безнең арада, бөтен мөселман арасында шул хадисләрдә, ягъни Коръән ва сөннәттә булмаган эшләр дә күбәйде. Һәм күбрәк инде ул Раҗаб аенда.
Бу айда без беләбез күп таралды бидагатьләр. Бидагат дигән юк, сүз яңалык кертү. Яңалык бу безнең динебездә. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтмәгән эшләр, әйтмәгән сүзләр эшләү шул бидагат дип атала. Безгә аның турында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям яки Аллаһ субхана тәала Коръән Кәримдә әйтмәде. Без аны эшләргә тиеш түгелбез. Без һәр вакыт бөтен җомгада әйтәбез. Бөтен яңалык ул бидагат, ягъни шул яңалык инде. Һәм бөтен яңалык ул яңлышу, адашу. Һәм бөтен яңлышу, бөтен адашу кайда? Утта диде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям. Шуның өчен шул бидатлардан безгә ярак булып торырга кирәк. Һәм инде без беләбез, кеше булай гына үзеннән генә ибадәт кылмый, ул бер инде нәрсәгә таяна бит. Әмма ләкин шушы булган күп галимнәрнең сүзе буенча күп эшләр, күп гыйбадәтләр нәрсәгә таянып тора? Хадисларга, әмма ул хадислар яки загыйф, дөрес түгелләр, яки үлеп тапкан хадислар. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтмәгән сүзләр, бу ялган сүзләр дип әйтәләр галимнәребез. Без беләбез, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям күп бүтән хадисларында әйтте. Мәсәлән, "Мен амила амалан лейса алейһи амруда фахуа рад." Кем эшләрде? Шул кем нинди эш эшләсен ди, гыйбадәттә инде. Безнең аңа әмербез булмаса, ягъни Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям кушмаса шул эшне, яки Аллаһ субхана тәала ул эшне кушмаса, аныңча булмаса, фахуа рад, ул кабул булмас диде. Ул ташлап калдырылай диде. Шуның өчен инде ничек без ихлас күңел белән эшләсәк тә, әмма ләкин ул сөннәттә килмәсә, без аны Аллаһ субхана тәала аны кабул итмәшәк. Һәм инде шул бер-ике мисал китереп китәс килә, нинди шул бидагатлар таралган шул Раҗаб аенда. Беренчедән инде ул ураза тоту. Ураза тоту бөтен кемдер әйтә, бөтен ай буйлап, кемдер әйтә, менә айның беренчесен көнен генә тотсаң да әйбәт була. Һәм инде таяналар хадисләргә. Әйткәнчә бөтен менә күп галимнәр әйтте, шул хадислар, бөтен хадислар загыйф яки үлеп тапкан хадислар. Мәсәлән, кем әйт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям имеш, бу ялган сүз әйттем. Имеш әйткән, кем беренче көнне тота, ул 3 ел тоткан кебек була ди. Икенче көнне тотса, 2 ел тоткан кебек була ди. Өченче көнне тотса, 1 ел кебек тоткан була ди, һәм калган көннәрне 1 ай кебек тоткан кебек була ди инде. Бу ялган сүз әйттеләр. Бу хадис Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямның хадисе түгел, бу үлеп тапкан сүзләр. Һәм кем икенче хадистә имеш әйтәләр, кем башында, азагында, уртасында тоткан ураза булса, Аллаһ субхана тәала шушы кешене уттан коткарыр дигән. Ул да дөрес хадис түгел. Һәм без беләбез, тарихта килгән мушриклар исламга кадәр хәтлем алар Раҗаб аен зурлаганнар, бөйкеләнгәннәр. Һәм шул айны Рамазан ае кебек ай буе ураза тотканнар. Һәм ислам дине килгәч, бу бетерелде. Умар радиллаһу анһу үзенең халифа булган чакта ул кешеләрне кыйнап та йөргән, ашырга кушкан. Бу Рамазан түгел, Раҗаб ае Рамазан кебек түгел ди. Анардан ул вакытта ураза тотарга ярамый дип тыйды шул эштән. Ибн Аббас тагы да әйтте, тотарга ярамый диде, бөтен ай буйлап. Бер көнне тотыгыз, бер көнне тотмагыз, шулай үзегез ни генә. Үзегезнең ни буенча гына. Әмма ләкин ай буе тотарга ярамый диде. Һәм бөтен галимнәр, күп галимнәр тыйды бу эштән. Икенчесе без беләбез, тагын бер шундый бидагат күбрәк безнең якта таралган ул Рагаиб кичәсе дигән бер эш. Ягъни беренче җомганың кичәсе, ягъни менә пәнҗешәмбе белән җомга арасында төнне шундый бер Рагаиб кичәсе, ягъни Рагаиб намазы дигән намаз кылып тапканнар. Аның асылы, алымнар әйтә, аның асылы 4-нче гасырда гына килеп чыкты ди. 4-нче гасырда гына килеп чыкты ди. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям эшләмәгән. Сахабалар эшләмәгән, табигъин эшләмәгәннәр. Озактан 4-нче айда гына килеп чыкты ди. Аның үлеп тапкан гына кеше, бер үлеп тапкан кеше генә булган ди. Акшам белән ясту арасында имеш 12 рәкъат намаз укырга кирәк. 12 рәкъат аның өчен төрі дә бар икән. Бер төрле генә укырга кирәк. Үзең теләгәнчә түгел, бер төрле укырга кирәк. Һәм инде шул намазны кем укый, азактан дуга кылса, ул дуга кабул була ди. Бу ялган сүзләр. Бу безнең Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтмәгән. Бу
sahabalar, tabiinlar ishlamagan bu ishni. Shuning uchun bizga da bu ishni qoldirish kerak. Bu ishni savob olam deb ishlasang, Alloh taolo qabul etmaydi. Ya'ni kirsincha u azoblarga mumkin. Chunki mana shunday bir to'xtatgan bir sahabalarning zamonida vaqtdan bo'lgan shunday bidatdan to'xtatgan vaqtda bir kishi so'ragan bir sahabadan, "Niye meni Alloh taolo namoz uchun g'azablaymaydi?" deb. U sahaba aytdi, "Yo'q" dedi. U seni namoz uchun g'azablamaydi, ammo lekin sen sunnatga qarshi kelgan uchun g'azablayshaq dedi. Chunki shuning uchun endi bizga sunnat bo'yicha gina ortidan gina yuraya kerak. Imom An-Navoiy rahimahulloh taala Rag'ib turida, Rag'ibchasi turida aytdi. Mana buyuk muhaddis bitinde bilasiz, uzur alim. Bu eng qabahat bid'atning birisi dedi. Ya'ni eng alamaq, eng qabahat degan bid'atlarning birisi dedi. Uni qoldirish kerak dedi. Anadan yiroq bo'lish kerak dedi. Ham kim ul shul ishni ishlagan kishilarni de, shul namoz o'qigan kishilarni de irlarga kerak dedi. Ulardan qarshi turish kerak dedi ularga. Ham endi kishilar aldanmasinlar de, shul matur so'zlardan, matur kitap, zo'r-zo'randi kitoblarda yozilgan, ul durust so'z, ul yolg'on so'zlar dedi. Shuning uchun endi bizga da shuni bilib, shuni qoldirish kerak. Bizning nindi ixlos, nindi niyatlar bilan ishlasak da Alloh taolo qabul etmas. Ham endi biz bilamiz, tag'in bir shunday bid'at tarilgan kishilar Isro va Mi'raj degan voqeani o'tkaruv bir turli bayram ishlaw. Ular ana ishlaylar 27 Rajabning 27-sida o'tkarlar ul bayram ko'p ishlaylar endi uni ul voqeani. Biz bilamiz, ul voqea bo'lgan, durustlikda bo'lgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Isro ishlagan, ya'ni Makkadan Yerusalim shaharına kelib ozoqdan 7-ko'kka xatlim ishgan ul voqea bo'lgan. Biz uning bilan qarshi kelmaymiz. Ammo lekin olimlar ayta, qo'shan bo'lganda biz negina bilmaymiz, durustlikni bilmaymiz. Ammo lekin kishilar aytdilar, ul 27-Rajabda deb. Biz aslida bilmaymiz. Ammo lekin hatto bilsak-da, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir qo'shanda da uni o'tkazmadi, bir turli o'rozada tutmadi. Bayramda ishlamadi, endi mana ul nelarda zikrlar, endi nashidlar, jirlar, she'rlar so'raylar, ammo lekin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham uning sahobalari, ham tabiinlar, ham g'olimlar bir shida o'tkazmadi ul voqealarni. Shuning uchun bizga da uni qoldirish kerak, uningdan yaroq bo'lish kerak. Ham endi tag'in kimdir umr ishlaydi yoki bu Rajab oyin zo'rlab, ulug'lab, ana ayirib turgan ayırıp şuna şu vaqtda umr ishlar, yoki zakat to'laylar, yoki endi qurbon chalalar. Shul imенно shul nidagina Rajab oyinda deb, Rajab oyin ayirib shul oyda gina ishlaydi deb. Shuning uchun bu ishlar borsida durust tugul. Ham endi biz aytdik, shul oyni bizga ko'p ishlar kerak, savobli izgi ishlar. Ham aytirgan mumkin kimdir. Mana sen bizga o'rada tutmasga qo'shding, namoz o'qimasga qo'shding, qurbon chalmasga qo'shding, mana butun umra ishlamasga qo'shding deb aytirgan mumkin edi. Yo'q, alhamdulillah biz aytamiz, u amallarni ishlarga kerak. U amallarni ishlarga kerak, ammo lekin mana shu bir kunni ayirib olgan tugul, bir vaqtni ayirib olgan tugul. Masalan, kishi tutadi o'raza dushanba kuni, panshanba kuni masalan oyning o'rtasida 3 kun tutadi. Tutsin, qaramasin bugun Rag'ib kechasi bugun o'ra tutam deb. Yo'q, anaqa belanmasin. Ko'ngilga qo'shgan yoqda masalan itak o'ra tutamali deb tutsin o'raza. Itaga mana Qur'on o'qiymali. Tutsin o'qisin Qur'on. Masalan bugun tunni tahajjud namozini o'qiydi deb o'qisin. Shunday ishlar kerak. Ya'ni bir ishga bir vaqt qolganda belangan tugul. Rajab oyi bugun aytam, yil bo'yi yo aytamda, Rajab oyining bir Rag'ib kechasindagina 12 rakat namoz o'qiyman deb, ish bitdi. Men Alloh taolo mening duomni qabul etadi deb. Yo'q. Mana shu vaqtlarda bizga mana nafsimizni tiyarish kerak. Bizning o'zimizning o'ratish kerak. Yaxshilik munosabatlarni yaxshilatira kerak. Ko'rishlar bilan, atilar bilan, tug'anlar bilan, bir-birisi qardoshlaringiz bilan birga, masalan, shu vaqtni tarbiya kerak, o'zimizni tarbiyalariga kerak. O'zimizga shu vaspitaniya kerak. Shu vaqtda biz o'zimizning olmaq
keyfiyatlar oymoq qilayotgan ishlar bizni to'xtatirga kerak. Mana shu ishlarni ko'proq ishlarga kerak. Subhanallohi va bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'an.